आपण मैंने पुरी विषय में अनेक कथा जानी बर्तमान भिडियो जहाँ देखा ताकू देखला आपण मैंने कहे सतरे आम जहाँ शुणीचु आम जहाँ देखी ताहा भूल। पुरी में कोटी कोटी टका खर्च हो मंदिर परिक्रमा प्रकल्प होती विभिन्न प्रकार कोटी कोटी टकार लाइट लगी दामी लाइट लगे सत्ते लाइट जलुनी शौचालय लोक जानी होर्डिंग लगी होर्डिंग गछ भर लुचिकी रही सरकार नजर पड़ती पूर्व सरकार करदे वर्तमान सरकार किसी इम्प्रूव करना लाइट जलुनी मंदिर पतित पावन जहाँ को लोके कहती जे पवन विपरीत दिगरे उड़े अर्थात पवन जो दिगरू बही थाए जदि पूर्व दिगरू पवन बहे ताले पूर्व दिग को पताका उड़ी थाए जदि पश्चिम दिगरू पवन बहे ताले पश्चिम दिग को ही पताका उड़ी थाए। आगे ये कथा संपूर्ण भूल कि पुरी लोक मैंने कहती जो मंदिर पताका आमर पवन विपरीत दिगरे उड़े यार रहस्य कौन माने पवन जो दिगरू हुए सब जमी नॉर्मल पवन नॉर्मली जमी पताका उड़े सेमती उड़े यही कथाटा गोटे रही आसी रहस्य समस्ते कहते पवन लोक जो रोषे होपर हाँडी थुआ ये जगन्नाथ मंदिर जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त किंतु जदि आपण पाखे पैसा नहीं ताले आपण जगन्नाथ को देखी पारे मतलब पुलिस वाला ना दूसरा कोई पंडा लोगों को बता रहे पैसे देंगे तो अंदर जाने देंगे। सीनियर सिटीजन को 1000 रुपए मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं तो नहीं दे जाने नहीं दिया है ना। कल वापस आ गए फिर आज सुबह से 4 बजे आके लाइन में खड़े होकर दर्शन कराए। मतलब कल जाने ही नहीं दिया है जो पैसा दिया वो सब लोगों को जाने दिया है। ये पंडा पुलिस वाला मिलकर लूट रहे। नमस्कार दर्शक बंधु आज जगाद्वार पदे आपण मैंने गोटे वीडियो देखी थे पुरी भाइराल होता जे गुजरात जड़े भक्त आसी पुओ कुमार थे तो पुओ जो कुमार थे से जगन्नाथ पाखक आसते प्रार्थना करने जगन्नाथ पाखे पुओ को आनिकी ठिया कलापर प्रार्थना कलापर किछि दिन पर पुओर स्वास्थ्य अवस्था सुधुरी आपण मैंने न्यूज़टा समस्त शुणी तो या गोटे वीडियोटे बनई आपण मानकर भल पाइबा देखिक मत लगे ना जगन्नाथ उपर आउ गोटे वीडियोटे बनवा दरकार। तो आज जो वीडियोटी बनवाई जाऊँगी ये से सब उपर नुहे आज वीडियोटा बहुत निरा बहुत स्वतंत्र। आपण मैंने समस्ते शुणी जे पुरी रे जगन्नाथ धाम ये समस्ते जगन्नाथ ये माटी जगन्नाथ बाली जगन्नाथ ये काठ जगन्नाथ ये सबकि जगन्नाथ आउ विशेषकर जो मैंने पुरी को जानी जो मैंने पुरी लोक को जानी से मैंने जानी जे पुरी रे आउ गोटे कथा रही पुरी रे माटी गोड़ी बाली भी पैसा पुरी रे सब किछि पैसा। तो आज जगन्नाथ माटी रे ये पुरी रे एक्चुअली घटना कौन घटुची पुरीर प्रकृत कहानी कौन रियल घटना आम जाना कहवाक गले बर्तमान घटना कौन घटवाक जाऊँगी ता विषय मुझे जानी माने अर्थात कौन ना बर्तमान जो वीडियोटी मुझे बनवाई जाऊँगी ताहा केते दूर सक्सेस हम केते दूर विफल हम से विषय मुझे जानी तथापि देखा ट्रायल करवा जे पुरी रे सबकि छोट ठार आरंभ कर बड़ बड़ दोकानी मैंने अच्छा बा किसी जगन्नाथ ना रे लोक मैंने निजर परिवार चलाउछन जगन्नाथ ना कौन ना ये यात्री व्यवसाय चले यात्री व्यवसाय कहले जो मैंने आसती जगन्नाथ मंदिर बाहर स्टेट लोक जो मैंने जानी न जगन्नाथ विषय बा एठाकार लोकेशन विषय किसी जानी न किसी लोक था से सहयोग करती ता द्वारा से किसी पैसा पाती और से परिवार चलाती आउ किसी लोक था जगन्नाथ किसी माली हो फटो हो कि अन्य किसी जिनस ताकू बेपार कर निजर परिवार चलाती जो मानकर खजा दुकान रही बड़ बड़ खजा दुकान आउ जो मानकर बड़ बड़ सब शंखर आमर जिनस गुड़ा सब तैयारी थाए तार जिनस सामग्री रही दुकान रही विभिन्न प्रकार दीप दुकान रही ए सब प्रकार दुकान लोक मैंने प्रकृत में पुरी केते पैसा दिन को रोजगार करती एवं केमिति से चलती जगन्नाथ मंदिर में प्रकृत में कौन सुविधा रही कौन असुविधा रही ये सब विषय आज जानिए विशेषकर कहवाक गले यहाँ जो लोक मान सागर डायरेक्ट कथा वीडियो बनवा यहाँ फास्ट वीडियो हम बोध हुए तेणु टिके असुविधा हो पारे तथापि आम चैलेंज नवा जे 20 जन पाखु जीवा 20 जन को पचारिबा सेमानकर मत कौन रही जगन्नाथ मंदिर को नहीं एवं जगन्नाथ मंदिर रे मंदिर पाखरे जो मैंने बेपार कर
ସେମାନଙ୍କର ବେପାର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ମାନେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ପାଚେରୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ନୁହେଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଚେରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ତାରି ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ବିମଳା ପୀଠ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବେପାର କରନ୍ତି, ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ଦୀପ ସେଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଭୋଗ କେମିତି କ'ଣ ଯାଏ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ମାନେ ୟାର କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ବଳି ପକାନ୍ତି। ମାନସିକ ବଳି ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟି ପଡ଼େ, ଶାଗ ବଳି ଡାହାଣ ବାଣ ଯୋଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଡ଼େ, ବାକି ସବୁ ବଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼େ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ପଟେ ଛେଦ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକରି ସେ ଛେଦ ଯାଏ। ଛେଦ ଯିବା ଭିତରେ ବାକି ଛେଦ ତକ ଏଠି ପଡ଼େ। ମାଆଙ୍କର 3 ପୂଜା ଏଠି ବସେ। ମାଆଙ୍କର ଏପଟେ ଗୋସାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବ, ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହବ, ମାଛ ବେସର ହୁଏ, ଖେଚେଡ଼ି ହୁଏ, କାନିକା ହୁଏ, ଡାଲି ହୁଏ, କ୍ଷୀରି ହୁଏ। ଦଶହରା ଦିନ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ଘାଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଥାଏ। କୌଣସି ଘାଟରୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଣି, କୌଣସି ଘାଟରୁ ସେଇ ଘାଟରୁ କାହାର ପାଣି ଯିବନି, କି ସେଇ ଘାଟରେ କେହି ବିସର୍ଜନ ହେବେନି। ଏଇ ମାଆ ପ୍ରତିନିଧି ହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ବିସର୍ଜନ ହୁଏ। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବସନ୍ତି ଏପଟେ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇକି ବିସର୍ଜନ ହେବ। ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିସର୍ଜନ হবে, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଶହରା ଦିନ ବସିବ। ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ମା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏଠି ଆଇଁଷ ବି ଭୋଗ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଦୀପ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ଦୀପ? ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠି ବେପାର, ଆଉ ଅଲଗା କେବଳ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ଆରେ ଦିନକୁ କେତେ ଲେଖା ଦୀପ ଏମିତି? 300 ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୋଉଦିନ 50ଟା ବିକା ହେଲା, କୋଉଦିନ 20ଟା ବିକା ହେବ, କୋଉଦିନ 200ଟା ବିକା ହେବ, କୋଉଦିନ 2000 ବିକା ହେବ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଲା, କେମିତି ନାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଭଲ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଭଲ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲରୁ ବି ଖରାପ ହେଇଛି। ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ହୋର୍ଡିଂ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁନି, ଗଛ ତଳେ କେମିତି ଯୁଗଳମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାର୍କ କରିଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁନି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ଅନ୍ଧକାର। ମନ୍ଦିରକୁ ପାର୍କ ବନେଇ ସାରିଲଣି। ସମ୍ବଲପୁର କରିଡର ଦେଖିବେ, ପୁରୀ କରିଡର ଦେଖିବେ। ସମ୍ବଲପୁର କରିଡର ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସମ୍ବଲପୁର କରିଡରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ କେମିତି? ଏଠି ତ ଲୋକ ମୁତିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଯିଏ ଗୋଟେ ବାହାର ନେବାକୁ ଆସିବ ସେ 4 ଦ୍ୱାରେ ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରି, ସେ ତାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ମାଳ ମାହାତ ଟିକେ ଆଣିଲେ ତାର ଭଲ ପୂଜା ପୂଜି କ'ଣ କାମ ହେବ, ସିଏ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଠିକିରି ବି ସେ ଘୁମିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ପାଇଁକା ପରିବାପତ୍ର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁକା ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି? 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି କ'ଣ, ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣ୍ଡା ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏମାନେ ହିଁ ପନିପରିବା ନେଉଛନ୍ତି। ତା ପ୍ଲସ୍ କୋଠ, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଠ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଯାଉଛି ଏଇଠି ପନିପରିବା। ଦିନକୁ କେତେ ଲାଗେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ପରିବା ସବୁ ମିଶେଇ କରି? କିଛି ୟାର ପରିମାଣ କିଛି ନଥାଏ। ଆଜି କେତେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବା କେତେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା?
ଭଗବାନ ଏଡେ ବଡ ଭଗବାନ ଖାଇବେ, କିଏ କେତେ ଖାଇବ କିଛି ଜଣାନି, କିଛି ନାହିଁ। 10 ବସ୍ତା 60 ବସ୍ତା 100 ବସ୍ତା ଏଇଠି ଏମିତି ଯାଏ ପରିବା। ସେମିତି କିଛି ଦିନକର ହିସାବ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ସେମିତି ଲାଗିଯିବ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର ପଛେ ଲାଗିବ, କମ ନୁହଁ। ଏମିତି କିଛି କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ୟାର ପାଉଣା ମୁଁ ନେବିନି? ହଁ ତ ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କଣ ଭଗବାନ? ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି କଣ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଜଡିତ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ, ଯେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଏଇଭଳିଆ? ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କିଛିଟା ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି, ତା ଇଏ ପାଇଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବା, କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେବା ଯୋଗେଇଲେଣି, ତ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି କଥା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୂନ ଛଡେଇ ସାରିଲେଣି। ହଁ, ମନ୍ଦିରରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଇଏ ହଉଛି ଆଉ। ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ? ରୁଲ୍ ତ ହବା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ରୁଲ୍ ହବା ଦରକାର। ଏଠି ରୁଲ୍ ତ ହଉନି ଆଉ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରୁଛି, ଏଠି ପଣ୍ଡା ସେବା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକି ରୁଲ୍ଟାକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମତ ନେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ 18 ଜଣ। 18 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସେ ଜଣେ ମଉସା ମାଳି ଆଉ ଫଟୋ ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମଉସା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳି ଆଉ ଫଟୋ ବିକୁଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ ବିକିଲେଣି? ମୋର ଆଜି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିକିଲାଣି। ଆପଣ କେଉଁ ଏଇ ପୁରୀର ନା ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପୁରୀର ନା ଅଲଗା କୋଉଠି? ଆମେ ରହିଲୁ ପୁରୀ, ଆଜି ପୁରୀର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟ ଫୋଟ ସବୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲୁ ଆସିକି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ମାଳି ଫାଳି ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବେପାର ହେଇଯାଏ? ବେପାର ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ, କୋଉଦିନ 500 ହେଉଛି, କୋଉଦିନ 1000 ହେଉଛି, କୋଉଦିନ କିଛି ବି ଏମିତି କହିହେଉଛି। ବେପାରକୁ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ବେପାର ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଣିକିରି ବିକୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କାହାଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିକିରି ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ଲସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ? ତାରି ଖବର ସ୍ୱାମୀ ତ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି? ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବୋଲି ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଲେଣି? ଜାଣିବାର ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିବାର ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷ, ପୁରୀକି ଆସିବାର ହେଇଗଲା। ପୁରୀରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଲି ଆସୁଥିବେ ଯେ? 10 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଇଲିଣି ପୁରୀରେ ଆସିକି ଆଗ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଭଲଟା ନା ଏବେ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ବସେଇ ପାରୁନି, କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧାରେ ଯାଉଛି, କାହିଁ ମିଛ କଥା କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ସୁବିଧା ଏମିତି କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ? ଆଜି ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ଦେଖାହେଲେ, ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିନେବା ଯେ ଭାଇନା ଏଠି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିକିରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ସବୁ ସେବା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇନା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ'ଣ କେଉଁ ସେବା? ପିଣ୍ଡଦାନ ଏଇଟା ହେଉଛି। କିଏ ଆସିଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କଲା, କିଏ ଗୋରୁ ମାରିକି ଆସିଥିବ, ସେ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ଏମିତି ଦେଇକି ଆମର ଏଠି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନକୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତି? ସେମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି? ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖକୁ ସେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଆମର ସବୁ ଆଗରୁ ଆମର ପାପ ପୁରୁଷରୁ
ଜେଜେବାପା ପୁରୁଷରୁ ସେ ଆମର ଧରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ କେତେ 10-12 ଜଣ ଆସିଯାନ୍ତି ନା? ହଁ ସେ ତାରି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭାଇନା ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ପୁରୀରେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସବୁ କିଛି ପଇସା, ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ କି ଯାହା ଟିକେ କିଣିବ ତା ଦେହରେ ପଇସା। ପଇସା ପାଣି କିଣା ପଇସା, ବାଲି କିଣିଲେ ପଇସା, ମାଟି କିଣିଲେ ପଇସା, ସବୁ ହେଲା ପୁରୀରେ ହେଲା କିଣା। ପୁରୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଜେଜେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଚଳିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଏମିତି କେତେ କଣ ହେଇଯାଏ? ସେମିତି ତ ଠିକ ନାହିଁ, କୋଉ ଦିନ 500 ମିଳୁଛି ତ କୋଉ ଦିନ 100 ମିଳୁଛି, କୋଉ ଦିନ 200 ମିଳୁଛି, କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଦିନଠୁ ଏମିତି ସେବା ଦେଲେଣି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମେ 22 ମାସରେ ବସୁଥିଲୁ, ଲକଡାଉନ ଟାଇମରୁ ବନ୍ଦ ଉଠି ଦେବାରୁ ଆମେ ଆସି ଏପଟେ ବାହାରେ ବସୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ସମୟ ଚାଲିଛି। ସେ 2ଟା ସମୟ କଣ ନା, ଗୋଟେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ପୁରୀରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ 2ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ। 22 ମାସରେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ, ଆମ ଜେଜେମାନେ ବସୁଥିଲେ 22 ମାସରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। 22 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର 22 ପାହାଚରେ ଆପଣ ବସିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ 22 ପାହାଚ ଆଉ ନାହିଁ। 22 ମାସ ମନା କଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ବସିଲୁ। ଆମ ବାହାରେ ଆମର ଜେଜେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଜେଜେମାନେ କାମ ଦାମ କରି ଆମେ ପେଟ ବସୁଛୁ, ପରିବାର ପେଟ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରୀର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା, ଭାତରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ସାର୍ ସେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାର ବେପାର ହୁଏ, ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ଦିନକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲେଖା ଲୋକ ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକୁଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ ଆପଣ ବିକିଲେଣି? 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ନତମସ୍ତକ କରେ। ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ महापाप विनाशन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु संसार तुझे नीलचक्र दर्शन बलिदारे बामन नीलचक्र दर्शन महापाप विनाशन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ଏଠି କହିବି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଏମିତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି କେତେ ଲେଖା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ? ପ୍ରାୟ 50 ପିସ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। 50-30 ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ଏଇନେ ସିଜିନ 50 ପିସ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ନହେଲେ 20 ପିସ୍ 30 ପିସ୍ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଯିବେ ଆପଣ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନୀଳଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି। ତ ଏଇଟା ସତ ନା କ'ଣ ଲୋକ କଥା ରହିଛି? ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ, ଯିଏ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭିଡ଼ ହୁଏ ରବିବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ମହାପାପ ବିନାଶନ। ପୁରୀରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସବୁ କିଛି ଏଠି ପଇସା, ଯେ ପଇସାଟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାଟା ହିଁ ବଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଆମେ ଧୂଳି ସମାନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଚ୍ଛା ପୁରୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଯେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଫରକ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ପଥ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି 100 ଲୋକ ଆସିଲେ ତା ଦେହରୁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବ ସେଠି ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ନାମ ହେଉଛି ହସ୍ତିଦ୍ୱାର। ସେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି। ମୋ ଦେଖିବା 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରି 50% ଲୋକ ଦର୍ଶନ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ତ ପୁରୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି 50% ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ 50% ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରବିବାର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଶାସନ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଶୀ 70 ବର୍ଷ ଠାରୁ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠେଲା ପେଲା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଉଛି।
तो से भिड़ भितर जगन्नाथ दर्शन पाई जाते ये कृतार्थ लाभ कौन जाएगा आपन कहले आपन मान कौन जाएगा ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସକାଳ 6ଟା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସତ କଥା ଠିକ୍ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 5:30 ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେଟ୍ ମାନେ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଚିରପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଚିରପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବାହାର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦୂର ବହୁତ 500 କିଲୋମିଟର 1000 କିଲୋମିଟର 3000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗା ଦଲାଲ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, 10 ଭାଗ ଲୋକ 15 ଭାଗ ଲୋକ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଲାଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର ହେଡ୍ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ହବୁ। ମାନେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିଆଇପି ଗେଟ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ନେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 500 ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବ। ହଁ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ବହୁତ ସର୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭଲ ପରେ ପରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। धन्यवाद सर, आपने सहित कथा है। जय जगन्नाथ। जो जगन्नाथ का भक्त है वो उड़ीसा का नहीं है, बाहर स्टेट से आए हैं, वो उनका जगन्नाथ का भी दर्शन हो गया है और वो जो वीआईपी दर्शन है वहीं से सार का दर्शन हुआ है। तो सार को पूछते हैं कि मंदिर में क्या सिस्टम जो है अच्छा है या क्या कुछ चेंजेस किया जा सकता है, सार क्या कहते हैं? सर आपको जो दर्शन हुआ है कैसा लगा आपको? दर्शन अच्छा हुआ, लेकिन और क्या है थोड़ा सुविधा करना था, थोड़ा टिकट लगाना सिस्टमेटिक करना था भक्तों के लिए, थोड़ा और सुविधा बढ़ा के सिस्टम टिकट करना था, अच्छा लगा। टिकटिंग सिस्टम को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो ये जो टिकट रहता है एक टिकट को कितना रुपया चार्जेस लेते हैं? आप 500 का लगा सकते, 1000 रुपीज का लगा सकते, 200 का लगा सकते, जो है 3-4 अलग अलग लगा सकते। नहीं, क्योंकि लोगों को ये जानना है, जो भी लोग आते हैं तो एक्चुअल में इधर जो लोग आते हैं कैसा सिस्टम है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका रिव्यू बताइए कि आपको कितना रुपया लगा दर्शन करने के लिए? मिनिमम 100 रुपीज से लेके 1000 रुपीज के 4 ग्रुप बनाना, अलग अलग जिसको तत्काल दर्शन है उनको 1000 रुपये का टिकट में जा सकते हैं, अच्छा रहता है। तो आपको क्या लगता है, लोग फ्री में दर्शन करते हैं और पैसा दे के टिकट खरीद के भी दर्शन करते हैं? जिनकी सुविधा जैसी रहती है वैसी कर सकते हैं। अगर से आपको अर्जेंट है तो 1000 रुपीज का टिकट लेके चले आ सकते हैं, आप नहीं बोले तो आप धर्म दर्शन में भी जा सकते हैं। आप कितने साल से जगन्नाथ मंदिर आए हैं? मैं पहली बार आया, पहली बार आए हैं। आप कहाँ से? हैदराबाद रोड, हैदराबाद से हैं। तेलंगाना, हैदराबाद। आपको ये जो मंदिर का, आप तो पहली बार आए हैं, आपको शायद पुराना मंदिर का बारे में पता नहीं होगा, कभी भी आप वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो अभी जैसा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, पुराना वाला जो था ऐसा नहीं था, अभी जैसा है, आपको कैसा लग रहा है उसका? जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अच्छा मंदिर, सिस्टमेटिक अच्छा है, लेकिन थोड़ा दर्शन के लिए प्रॉब्लम है, बाकी सब अच्छा है। धन्यवाद सर, जय जगन्नाथ। महिला भक्त जो है वो उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा का बाहर से आए हैं। आपका हैदराबाद है ना? नहीं, आंध्र प्रदेश है। आंध्र रहने प्रदेश। वाला भोपाल का है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में रहते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश से कल दिन भर ट्रेन में बैठ के आया है, दर्शन के लिए आया। हम सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर्स का। तो लोग है ना, अंदर पुलिस वाला अंदर से सीनियर सिटीजन को जाने के लिए बोला है, उधर पैसा मांग रहे 1,000 रुपए। कौन, मतलब पुलिस वाला ना दूसरा कोई? पंडा लोगों को बता रहे पैसा देंगे तो अंदर जाने देंगे। सीनियर सिटीजन को 1,000 रुपए। मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो नहीं दे, जाने नहीं दिया है ना। कल वापस आ गए, फिर आज सुबह से 4 बजे आके लाइन में खड़े होकर दर्शन कराए। मतलब कल जाने ही नहीं दिए? नहीं दिया है, जो पैसा दिया वो सब लोगों को जाने दिया है। ये पंडा पुलिस वाला मिलके लूट रहे हैं, भगवान का नाम से ये लोग है ना ये कर रहे हैं। अगर तेलुगु में बताना है तो तेलुगु में बताएंगे, नहीं तेलुगु में बताएंगे तो उड़ीसा का लोग समझ नहीं पाएंगे ना। तो हिंदी में है, हमको उड़ीसा तो आता नहीं। नहीं हिंदी में, और हिंदी उड़ीसा लोग समझ जाते हैं। उड़ीसा में ये हो गए। हम दिन भर कल 4 घंटा वेट कर रहे हैं, वो बोलते पंडा, हर पंडा 1,000 रुपए मांगे, एक आदमी का 1,000 रुपए। अंदर सीधा दर्शन के लिए ले जाएंगे, ऐसा कैसे ले जाएंगे? पुलिस वाला वो लोगों को जाने देने, अपन तो सीनियर सिटीजन का कुछ है ही नहीं है बोलना। फिर हम मतलब सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है? सीनियर सिटीजन का कुछ व्यवस्था नहीं है।
ये ठीक नहीं करेंगे ना, पूरा पंडा पुलिस वाले मिलके लूट रहे पूरा पैसा। तो मैम और एक बात, आप मंदिर को पहली बार आए हो ना अभी? पहली बार आए। पहली बार आए पहली हैं। बार आए, हम इतना दूर से आए, मतलब भोपाल से, मध्य प्रदेश से आए, तो ट्रेन में बैठ के कल तो हमको चक्कर जैसा आ गए, मतलब इतना देर बैठ के नहा के मंदिर में आए थे, तो जाने नहीं दिए सीनियर सिटीजन वाले को। हर जगह परमिशन देते हैं जाने के लिए, वो बोल रहे पुलिस वाले हैं, फिर उधर जाएंगे तो जाने नहीं दिया। पंडा बोल रहे तुम 1,000 देंगे ना तभी अंदर जाने देंगे। एक आदमी का 1,000, हम 2 लोग हैं, उसका 70 ईयर्स का, हम 65 ईयर्स का, हम दोनों का 2,000 रुपए देंगे तभी अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। मतलब अंदर, मतलब ये जो गेट है वो गेट से अंदर या जो अंदर? भगवान का दर्शन के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा तभी अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं है। पंडा पुलिस वाला दोनों मिला है। एक ये जो बाहर वाला मेघनाथ पाची का है, ये गेट के अंदर जाने नहीं देते हैं, या जो मंदिर का अंदर है? मंदिर का अंदर नहीं जाने दे रहे, व्यवस्था के लिए अपन लाइन में खड़ा होता है ना, बोले सीनियर सिटीजन का लाइन दिखा दो। ये जनरल वाले का बहुत लाइन रहता है ना, सीनियर जी, सिटीजन वाला कम रहता है, तो वो बोले सीनियर सिटीजन का हाई नहीं है इधर, पैसा देंगे तो अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं। ये पंडा बीच में रहता है, पुलिस वाला मुंह से नहीं बोलता पैसा चाहिए, ये दो पुलिस वाला पंडा ले जाएंगे तो जाने देता है, अपन लोगों से नहीं जाने देते। सीनियर सिटीजन का हाई नहीं है बोले, तो दोनों मिला जुला है, पैसा लूट रहे लोगों से, फिर जाने दे रहे, ऐसा नहीं जाने दे रहे। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେତେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲାଣି? ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲାଣି? 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ? ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ? 69। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସିଟିଜନଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ସୁବିଧାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ଏପଟେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ। ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଯଦି ଟଙ୍କା 500 1000 ଦେବ, ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚାରିକି କାହାଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି, ଏଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପଲସରି ଜଣେ ଭାଇନା ନହେଲେ କିଏ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ରିଭ୍ୟୁ ନେଇ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର କିଛି ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି। ପଜିଟିଭିଟି ଏଇ ହିସାବରେ ଅଛି, ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଏହାର ଯଦି ପଇସା ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଏହାର ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ନ ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଟା। ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତରଟା ସିଏ କହିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁକା ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘର ମାର୍କଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍। ହାତୀ ରହିକି ଆବାସ କାଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ପାଚେରୀ ତା ପଛରେ ହେଲା ଆମର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଯେ 3ଟା ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ, ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ସେ ସବୁ ପରେ ହେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରଟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଘ ଦ୍ୱାର, ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର, ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ଆମର ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ইয়ার রহস্য কଣ? মানে পবন ଯୋଉ ଦିଗରୁ ହୁଏ ସବୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ପବନ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ପତାକା ଉଡୁଛି ସେମିତି ଉଡେ। ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ରହି ଆସିଛି ରହସ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପବନର ବିପରୀତ। ଲୋକ ବି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଉପରକୁ ଉପର ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇକି ରହୁଛି,
ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ସେମିତି କୁହେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ଏକାଥରକେ 6ଟା ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ବସିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଚୁଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ତାର 6ଟା ପକା 6ଟା ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ହେଲେ ବସିବ। 40 କିଲୋ ଚାଉଳ କାଠ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ଚୁଲି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉପର ହାଣ୍ଡିଟା ସବା ଆଗେ ହବ, ତଳ ହାଣ୍ଡିଟା ପଛେ ହବ। ଏମିତିଆ ବସିବ 6ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର କଥା ରହିଛି ଯେ ପୁରୀର ତମେ ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ଯିବ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ତମକୁ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ତମେ ଯାଇଥିବ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମତେ ଯାଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇଛି ମତେ ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ସତ। ଏଇଟା ସତ। ଲୋକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି ସବୁ କିଛି ପଇସା, ପୁରୀକି ଗଲେ ଭାଇନା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ତ ସେଇଟା ସତ। ସତ। ଏଇଟା କାରଣ କଣ? କାରଣ ପୁରୀରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବହୁତ କମ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଠକ ବାଡ଼ କରିକି ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତ ଆସନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବିକି କଥା କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବିକୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବିକିଦେଲେ ଠିକ ପଇସା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ ଆଶା କରିଛି ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁଫଳ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲା ତା ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଜୀବନଧାରଣ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ କି ନାହିଁ କୁହ। ଚାହୁଁନଥିଲା ପିଲା ଆଡ଼ି ବାଜି ପଡ଼ିକି ଇଏ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ନା? ତ ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ତା ସହିତ କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବିତ ଠାକୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜୀବିତ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ କୋଉଠି ଯେତେ ହଜାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି, ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛି, ଭାରତ ଭିତରେ ବହୁ ଜାଗା ଅଛି, ସବୁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଏମିତି ହେଇକି ରହୁଛି। ସବୁଠି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ୟାର ମହାତ୍ମ ବହୁତ। ବାବା ତମେ ଖାଇପାରୁଥିବ ସେକୁ ମୁଁ ଚାରିଦେବି, ୟା ମନରେ ବି ଆସିବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଚିଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ପାଣି ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ଶରୀର ତ ତାର ଦିନ କାକ କମିଯିବ, ତାର ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ ଜିନିଷ ବେମାର ପଶିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭିତରେ କଣ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ନୀତି ରିପାରିଂ ହଉଛି କି କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଲା କି କଣ ପଥର ଖସିଲା କି କଣ ଏମିତି ରିପାରିଂ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିବ? ନହେଲେ ଲୋକ ଜାଗା ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବାବୁ, ଲୋକ ଜାଗା ହଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ରାସ୍ତାଟି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେପଟେ ଦୋକାନ, ଏପଟେ ପରିବା, ସେପଟେ ଗୋବର, ସେପଟେ କାଦୁଅ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ୟା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଭଲ କାମ ନବୀନ ସରକାର କରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିକି ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କିଛି ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ 22 ପାହାଚରେ ରହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଥିଲୁ। 22 ପାହାଚରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ 22 ପାହାଚକୁ ଆଲାଉ କରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯେ ଆପଣ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ କହିବେ? କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠିକି କାଢି ଦେମିତି ବସେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା 22 ପାହାଚରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ବି ଆଉ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ଦେଖିବ ବର୍ଷକରେ 11 ମାସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯିବାକୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରିବ, ସାମାନ ପତ୍ର ଧରି ଆ ଭିତରେ ସେଠି ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ହେଲାଣି ଇଏ କାମଟା ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି,
କିଛି ଲୋକ ବି ବାହାରୁ 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ନେଲେ ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। କିଛି ଲୋକ ତ ଫ୍ରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ VIP ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବେ? ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବି ଆମେ ତ ପଇସା କାହାକୁ ନେଉନୁ କି ଆମେ ତ ନିଜରେ ଆମ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦ ନାହିଁ କିଏ ସେ ନେଉଥିବ କି କିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ। ତ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ VIP ଦର୍ଶନ ରହିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆ ଉପରେ କିଛି କହିବେ? କହିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଦିନ ବି ସରିଲା ଏଇଠି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାବିଥିଲି ଅନେକ କଥା ଦେଖେଇବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବ କ'ଣ ପଚାରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲି। ତ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ କ'ଣ ନ ଆସିବ ତ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବି ଆଉ ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ପବିତ୍ର ପୁରୀର ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ନା କଳା କାହାଣୀ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ। ସବୁ ପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ହଜିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ଠିକଣା ଯେ ଠିକଣା କେଉଁଠି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ତା ଭିତରୁ କିଛି କଥା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି କଥା ଏମିତି ଘଟିଥାଇପାରେ ଯାହା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ କହିଲେ। ତେଣୁ କେହି ବି ଭୁଲ ଦେଖିବେନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ସବୁ ପୁରୀରେ ଘଟୁଛି ନା ଘଟୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀକୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମତ ଦେବେ। କାହାରି ଭୁଲକୁ ଧରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍